यत्यात्मनात्मानम् आत्मादेव स्वमायया स एव बुध्यते भेदानिति वेदान्तनिश्चयः विकरोत्यपरान् भावानन्तश्चित्ते व्यवस्थितान् नियतांश्च बहिश्चित्त एवं कल्पयते प्रभुः चित्तकाला हि ये तस्थोद्वयकालाश्च ये बहिः कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो नान्यहेतुकः अव्यक्ता एव ये तस्थो स्फुटा एव च ये बहिः कल्पिता एव ते सर्वे विशेषस्मिन्द्रियान्तरे एवं कल्पयते पूर्वं ततो भावान् पृथग्विधान् बाह्यानाध्यात्मिकाश्चैव यथा विद्यस्तथा स्मृतिः अनिश्चिता यथा रज्जुरन्धकारे विकल्पिता सर्पधारादिभिर्भावैस्तद्वदात्मा विकल्पितः निश्चितायां यथा रज्ज्वान् विकल्पो विनिवर्तते रज्जुरेवेति चाद्वैतं तद्वदात्मविनिश्चयः प्राणादिभिरनन्दैश्च भावैरेतैर्विकल्पितः मायैषा तस्य देवस्य ययायं मोहितः स्वयं प्राण इति प्राणविदो भूतानीति च तद्विदः गुणा इति गुणविदस्तत्त्वानीति च तद्विदः पादा इति पादविदो विषया इति च तद्विदः लोका इति लोकविदो देवा इति च तद्विदः वेदा इति वेदविदो यज्ञा इति च तद्विदः भोक्तेति च भोक्तृविदो भोज्यमिति च तद्विदः सूक्ष्म इति सूक्ष्मविदः स्थूल इति च तद्विदः मूर्त इति मूर्तविदो अमूर्त इति च तद्विदः काल इति कालविदो दिश इति च तद्विदः वादा इति वादविदो भुवनानि इति तद्विदः मन इति मनोविदो बुद्धिरिति च तद्विदः चित्तमिति चित्तविदो धर्मा धर्मो च तद्विदः पञ्चविंशक इत्येके षड्विंश इति चापरे एकत्रिंशक इत्याहुः अनन्त इति चापरे लोकान् लोकविदः प्राहुराश्रमा इति तद्विदः श्रीवंशकं लैङ्गाः परापरमथापरे सृष्टिरिति सृष्टिविदो लय इति च तद्विदः स्थितिरिति स्थितिविदः सर्वे चेहतु सर्वदा यं भावं दर्शयेद्यस्य तं भावं स तु पश्यति तञ्चावति स भूतासो तद्ग्रहः समुपैति तम् एतैरेषो पृथग्भावैः पृथगेवेति लक्षितः एवं यो वेद तत्त्वेन कल्पयेत् सोऽविशङ्कितः स्वप्नमाये यथा दृष्टे गन्धर्वनगरै यथा विश्वमिदं दृष्टं वेदान्तेषु विचक्षणैः न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः न मोक्षर्न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता भावैरसद्भिरेवायम् अद्वयेन च कल्पितः भावाप्यद्वयेनैव तस्मादद्वयता हि वा नात्मभावेन नानेदन्न स्वेनापि कथञ्चन न पृथङ् किञ्चिदिति तत्त्वविदो विदुः वीतरागभयक्रोधैर्मुनिभिर्वेदपारकैः निर्विकल्पो ह्यहं दृष्टः प्रपञ्चोपशमोऽद्वयः तस्मादेवं विदित्वैनम् अद्वैते योजये स्मृतिम् अद्वैतं समनुप्राप्य जगवल्लोकमाचरेत् निस्तुतिर्नमस्कारो निस्वधाकार एव च चलाचलनिकेतश्च यतरयादृच्छिको भवेत् तत्त्वमाध्यात्मिकं दृष्ट्वा तत्त्वं दृष्ट्वा दुबाह्यतः तत्त्वीभूतस्तदा रामस्तत्त्वादप्रच्युतो भवेत् प्रज्ञातां सुप्रदानैः स्थिरचलनिकरौ याभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांश्च विष्टान् पुनरभिधिषणोद्भासितान् कामजन्यान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यतन्नतोऽस्मि यो विश्वात्मा विविधविषयान् दास्य भोगांस्थविष्ठान् भगवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा
हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसो नस्तुरीयः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्रबलहितः प्रज्ञानघनप्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपाद सद्गुरुभ्यो नमः। वन्दे तं सच्चिदानन्दं यतिवर्यं महामतिं वेदवेदान्तसारज्ञं सदाहं सम्प्रदायज्ञं संयमीन्द्रं सदाश्रयं सद्गुरुं सदाचारं समाश्रये। श्री श्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती महासद्गुरुभ्यो नमः। अधीः भगवो ब्रह्म 106 ಭಾಷ್ಯ. ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಬೀಜಾತ್ಮ. ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಬೀಜಾತ್ಮ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಇದೆ ಪ್ರಾಣವಿಧ ಶುರು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಅಥವಾ ಸಮಷ್ಟಿ ಪ್ರಾಣ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಂಜನೀತಿ ಪ್ರಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಷುಪ್ತಾತ್ಮನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಅದು ಎರಡು ಕಾರಣ. ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸುಷುಪ್ತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಏಕೋ ಜಾಗರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಒಂದು ಉಂಟು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣನ ಹೆಸರು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಇದೆ. ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇನೋಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಷುಪ್ತಾತ್ಮನು ಪ್ರಾಜ್ಞನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಕರೆಯೋದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಅವನು ಬೀಜಾತ್ಮ. ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅವನಿಗೆ. ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಪ್ರಜ್ಞೆಯವ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ, ಪೂರ್ತಿ ಅರಿವಿನ ಗಟ್ಟಿ, ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅರಿವಿಲ್ವಂತೆ. ಏನು ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗಾಯ್ತು. ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಕಿನ ಸೂಪನಾದ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಲ್ವೋ, ಪ್ರಾಜ್ಞನು ಏನನ್ನೂ ಅರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಕಿಂಚನ ಸಂವೇತ್ತಿ ನ ಸಂವೇತ್ತಿ, ಪ್ರಾಜ್ಞ ಏನನ್ನೂ ಅರಿಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಅರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಅರಿತಿಲ್ವೇ ಹೊರತು ಅರಿಯುವನಾಗಿಲ್ಲದೆ ಅರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ತಾನು ಅರಿಯುವನಾಗೇ ಇದ್ದು ಅರಿಯಬೇಕಾದ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥವೇ ಹೊರತು ತಾನು ಅರಿಯದೇ ಇದ್ದವನಾಗಿದ್ದು ಅರಿಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬೆಳಕು ಕಾಣಲ್ಲ, ಅಂದ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬೆಳಕು ಯಾವುದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೋಬೇಕೋ ಆ ಪದಾರ್ಥ ಇದೇ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಾಜ್ಞನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅರಿವು, ಅಖಂಡ ಅರಿವಿನ ಸ್ವರೂಪವಾದ್ರಿಂದ ಅವನು ಏನನ್ನೂ ಅರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಎಚ್ಚರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದೊಂದು ಆರೋಪ ಆಗಲಿ. ಆ ಪ್ರಾಜ್ಞನು ಈ ಜಾಗೃತ್ ಸ್ವಪ್ನಗಳಿಗೆ ಬೀಜಾತ್ಮ, ಕಾರಣಾತ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಅಡಗಿರತ್ವೆ ಯಾವುದೋ ವಿಶ್ವತೇಜಸ್ಸರು ಮತ್ತು ಜಾಗೃತ್ ಸ್ವಪ್ನಗಳು, ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಬೀಜಾತ್ಮ ಕಾರಣಾತ್ಮ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ತತ್ಕಾರ್ಯಭೇದಾ ಹಿ ಇತರೆ ಸುಸ್ಥಿತ್ಯಂತಹ. ತತ್ಕಾರ್ಯಭೇದಾಃ ಹಿ ಇತರೆ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತಾಃ. ಅನ್ಯೇ ಚ ಸರ್ವೇ ಲೌಕಿಕಾಃ. ಅನ್ಯೇ ಚ ಸರ್ವೇ ಲೌಕಿಕಾಃ. ತತ್ಕಾರ್ಯಭೇದಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಕಾರ್ಯಭೇದಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜ್ಞಕಾರ್ಯಭೇದಾ. ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಒಂದೇ. ಆ ಪ್ರಾಜ್ಞನ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಉಂಟಾದದ್ದು ಅಂತ. ಆ ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಭೇದಗಳು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತಹ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿವಿದೆ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆಯಲ್ಲ 28ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಅದ್ರ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ರೀತಿ ಸ್ಥಿತಿವಿಧ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಥಿತಿವರೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕದ್ದಾದ ಎಲ್ಲಾ ಭೇದಗಳು ಆ ಪ್ರಾಜ್ಞನ ಕಾರ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ವೇ ಲೌಕಿಕಾಹ ತತ್ಕಾರ್ಯಭೇದ. ಲೋಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಘಟಪಟಾದಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಜ್ಞನ ಭೇದವೇ, ಪ್ರಾಜ್ಞನ ಕಾರ್ಯವೇ. ಅವನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗಿರೋದು, ಅವನಲ್ಲೇ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರೋದು, ಅವನೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಉಪಾಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತೆ. ಅನುಭವ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವವು ಪ್ರಾಜ್ಞ ಸ್ವರೂಪ. ಆ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಅನ್ನೋದು ತುರಿಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಪ್ರಾಜ್ಞತ್ವವು ಒಂದು ಅವಸ್ಥಾ, ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕಾರಣತ್ವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಜ್ಞ ನಾವು ಅಧ್ಯಾರೋಪ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹೊರತು ವಸ್ತುತಃ ಪ್ರಾಜ್ಞನೂ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಾಂತಃ ಪ್ರಜ್ಞಂ ನ ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞಂ ನಾಂತಃ ನೋಭಯಿತ ನ ಪ್ರಜ್ಞಂ ಅಂತ ಹೇಳು. ನ ಪ್ರಜ್ಞಂ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಜ್ಞನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ, ನ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಅದು ಮಕ್ಕಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಜ್ಞತ್ವೂ ಒಂದು ಹಂತದ ಉಪದೇಶ.
ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿ ಪರಿಕಲ್ಪಿತಾಹ ಭೇದಾಹ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿ ಪರಿಕಲ್ಪಿತಾಃ ಭೇದಾಃ ರಜ್ವಾಮಿವ ಸರ್ಪಾದಯಃ ರಜ್ವಾಮಿವ ಸರ್ಪಾದಯಃ ತಚ್ಛೂನ್ಯೇ ಆತ್ಮನಿ ತಚ್ಛೂನ್ಯೇ ಆತ್ಮನಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಅನಿಶ್ಚಯ ಹೇತೋಃ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಾನಿಶ್ಚಯ ಹೇತೋಃ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪಿತಾಹ ಇತಿ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪಿತಾಃ ಇತಿ ಪಿಂಡೀಕೃತೋರ್ಥಃ ಪಿಂಡೀಕೃತೋರ್ಥಃ. ಪಿಂಡೀಕೃತೋರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟರ್ಥ ಅಂತ, ಸಮುದಾಯಾರ್ಥ ಒಟ್ಟರ್ಥ ಅಂತ. ಒಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಈ ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 28ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನೇನು ಭೇದವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದಾರ. ಇವಾಗ ವಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಾಣಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸೋದು, ಅದ ಜೀವನಗಳು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ 700 ಕೋಟಿ ಜನ ಇದೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದ ಈ ವಾದಿಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೂ ಏನ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದಲೂ ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾದ ಭೇದಗಳೇನಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಭೇದಗಳು ಹೇಗಿರ್ತಕ್ಕವುಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾವೇ ಮುಂತಾದವು ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಹಾಗೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷನಾದ ಅದ್ವಿತೀಯನಾದ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಹಗ್ಗ ಒಂದೇ ಹೇಗೆ ಪರಮಾರ್ಥ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಹಾವು, ನೀರಿನ ಕೋಡಿ, ನೆಲದ ಬಿರುಕು, ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ, ಕೋಲು ಅಂತ ಏನೇನೇ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹಗ್ಗವೇ ಆಧಾರವೋ, ಹಗ್ಗವೇ ಆಸ್ಪದವೋ, ಪರಮಾರ್ಥವೋ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಯಾವ ವಿಕಲ್ಪವೂ ಇಲ್ಲದ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ತಚ್ಛೂನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಭೇದ ಶೂನ್ಯೆ, ವಿಕಲ್ಪನಾ ಶೂನ್ಯೆ, ವಿಕಲ್ಪವಿಲ್ಲದ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದೆ? ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಅನಿಶ್ಚಯ ಹೇತೋ, ಕಾನೂನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಕಲ್ಪಿತವಾಗುವುದರ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವೋ ಆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ತೋರುತ್ತೆ. ಹಗ್ಗವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದು ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಹಾವಾಗಿ, ನೀರಿನ ಕೋಡಿಯಾಗಿ, ಮಾಲೆಯಾಗಿ, ದಂಡವಾಗಿ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತೋ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಭಾಷ್ಯಕಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಅನಿಶ್ಚಯಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಏನೋ ಅವಿದ್ಯೆ. ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್, ತಪ್ಪುಳಿಕೆ ಇದೆ, ಭ್ರಾಂತಿ ಜ್ಞಾನ. ಆ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಭೇದಗಳು. ತಪ್ಪುಳಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ತೋರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಪ್ನದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇದೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾನೋ, ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲವಾದರೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಈ ರೀತಿ ಜನರು ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿ, ಪದಾರ್ಥವಾಗಿ, ನಾಮರೂಪಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಪದಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಏಕಮೇವ ದ್ವಿತೀಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಅದು ಇದು ಎರಡು ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚವೂ ಇದೆ, ನಾಮರೂಪವೂ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏಕಮೇವ ದ್ವಿತೀಯ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಾತು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ. ಅವಿದ್ಯೆಯ ಕಲ್ಪಿತ ಅನ್ನೋದು, ಅವಿದ್ಯೆ ಕಾರಣ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೋದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದು. ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೋದೇ ಇರೋ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವಿಚಾರ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಶ್ಚಯ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲ, ವಿಚಾರವಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ. ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಅವಿದ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆ ಅವಿದ್ಯಾ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಭೇದವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮೂಲತಃ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅವಿದ್ಯೆಯೇ ಕಾರಣವಾಗತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಸ್ಸು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಬರಲೇಬೇಕೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಅವಿದ್ಯೆಯೊಳಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಅವಿದ್ಯೆ ದಾಟಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರ. ಅವಿದ್ಯೆ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಪಡ್ಕೋಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಇದು ಅವಿದ್ಯೆ. ಅವಿದ್ಯೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರ, ವೈದಿಕ ವ್ಯವಹಾರ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಆ ಅವಿದ್ಯೆಗೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಾದಿ ಶ್ಲೋಕಾನಾಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಪದಾರ್ಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನೆ ಫಲ್ಗು ಪ್ರಯೋಜನತ್ವಾತ್ ಸಿದ್ಧ ಪದಾರ್ಥತ್ವಾಚ್ಚ ಯತ್ನೋ ನ ಕೃತಃ. ಏನ್ರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಆ ಅಷ್ಟು 20ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 28ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಯಾರು, ಇವ್ರು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದು ದಿಶ ಇತಿ ತದ್ವಿಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಏಕವಿಂಶ ಇತ್ಯೇಕೆ, ಷಡ್ವಿಂಶ ಚಾಪರೆ ಏಕತ್ರಿಂಶ ಇತ್ತಾವು, ಏನು 26 ಏನು,
ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದನ್ನ 26 ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಣೈತಿ ಪ್ರಾಣ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪದಗಳಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಾಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕಸ್ಯ ಶ್ಲೋಕಸ್ಯ ಶ್ಲೋಕಸ್ಥಾನಾಂ ಪದಸ್ಯ ಚ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಶ್ಲೋಕದ ಪದಕ್ಕೂ ಆ ಪದಾರ್ಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡದೇ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಲಾಭ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಲ್ಗು ಪ್ರಯೋಜನ, ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪ್ರಯೋಜನ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಫಲ್ಗು ನಾಮ ಹಗುರವಾದ ಅಲ್ಪವಾದ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಅಲ್ಪವಾದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಫಲ್ಗುರಿಗೆ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಲ್ಗು ಶಬ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಫಲ್ಗತೆ ತೇಲತ್ತೆ ಹಗುರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಶಬ್ದಕ್ಕರ್ಥ ಹಗುರ ಅಂತ. ಹಗುರ ಅನ್ನೋ ಲಕ್ಷಣಾರ್ಥದಿಂದ ಅದು ಬಲ್ಬಜ, ಅಪ್ರಯೋಜಕ, ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಸಿದ್ಧ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬೇಕಾ? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹಸು, ಇದು ಎಮ್ಮೆ, ಇದು ಕತ್ತೆ ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಹಾಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನು ಕಂಡದ್ದನ್ನೇ ಅವ್ರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ತೋರಿದ್ದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳೋರಾದ್ರಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಪದಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇನು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರಯೋಜನವು ಅಲ್ಪವಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾದ್ರಿಂದಲೂ ಅದರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯತ್ನವನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ಗ್ರಂಥಾಂತರದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಕಾದ ಅವರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವರವರ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಓದಿ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಗ್ರಂಥ ಪರಾಮರ್ಶ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಾನು. ಅಲ್ಲ ಮಂಡುಕೆ ಇದೆ, ಯಾರೋ ಒಂದು ಆ ವಾದಿಗಳು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಧಿ ವಿಚಾರ ಹೇಳುವಾಗ ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡ್ಬೇಡಮೋ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಡೇಂಜರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಂಭಾವಂ ದರ್ಶಯೇದ್ಯಸ್ಯ ಸಂಭಾವಂ ಸತು ಪಶ್ಯತಿ ಪಂಚಾವತಿ ಸಭೂತ್ವಾಸೌ ತದ್ಗ್ರಹಃ ಸಮುಪೈತಿ ತಂ ಯಂಭಾವಂ ದರ್ಶಯೇದ್ಯಸ್ಯ ತಂ ಭಾವಂ ಸತು ಪಶ್ಯತಿ ಪಂಚಾವತಿ ಸಭೂತಾಸೌ ತದ್ಗ್ರಹಃ ಸಮುಪೈತಿ ತಂ. ಯಂ ಭಾವಂ ದರ್ಶಯೇತ್ ಯಸ್ಯ ತಂ ಭಾವಂ ಸಹ ತು ಪಶ್ಯತಿ ತಂ ಚ ಅವತಿ ಸಹ ಭೂತ್ವಾ ಅಸೌ ತದ್ಗ್ರಹಃ ಸಮುಪೈತಿ ತಂ. ಯೋ ಗುರು ಯಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಸ್ಯ ಯಂ ಭಾವಂ ದರ್ಶಯೇತ್ ಅಂತ ಯೋ ಗುರು ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ಗುರುವು ಯಾವ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಂತ ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಇಷ್ಟು ವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿಷ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಗುಣಾತ್ಮಕ ಕಣೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಕಣೋ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗುರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿಷ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಪರಮಾಣು ಕಣೋ, ಅಣುಗಳಿಂದ ಆದದ್ದು, ಅಣು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಆದದ್ದು, ಅಣುವೇ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆರಿದ್ರೆ ಯಾವ ಗುರುವು ಯಾವ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಅದೇ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಆ ಶಿಷ್ಯ ಆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆದು ಕಾಣ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಠ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ತಮಾಷೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಮಾತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಾದಿಗಳಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಾದಿಗಳು ಯಾಕೆ ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮತದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಅದು ಸರಿ 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 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಂತ ಒಂದು ಇದು ಹಠ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಮತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾದ್ರಿಂದ ಅದು ಮತ, ಅದು ಆಚಾರ್ಯದು ಮತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅದು 437 ಅನ್ನೋದು ಮತ ಅಲ್ಲ, 437 ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅದು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ 437, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಗೆ ಬೇರೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಬೇರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ, ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. 437 ಹೇಗೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆಲ್ಲ 437 ಏನೋ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಬಿಸಿನೋ, ಹಾಗೆ ಈ ಅದ್ವೈತ ಅನ್ನೋದು ಅನುಭವ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅನುಭವ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಹೊರತು ಅದು ಮತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲ.
ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಅವರವರ ತರ್ಕ ಯುಕ್ತಿ ಮತಿ ಅದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಹೊರತು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗುರು ಯಾವ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವ ಮತವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆ ಶಿಷ್ಯ ಆ ಮತವನ್ನ ಹಠದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ ಗುರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಇದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ ಭಾವಂ ಸಹ ಪಶ್ಯತಿ ಸಹ ಕಹ ಶಿಷ್ಯ. ಆ ಶಿಷ್ಯನು ಗುರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆ ಭಾವನ ಪದಾರ್ಥವನ್ನೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಾಣ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಸರಿ ನಿಂದು ತಪ್ಪು ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ತಪ್ಪು ಬೇರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಒಂದು ಭ್ರಮರಕೀಟನೇ ಆದಂತೆ ಅದು ಊರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಭಾವ. ಭ್ರಮರಕೀಟಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ದುಂಬಿ ಭಾನ ಮಾಡಿ ದೊಂಬೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಅವು ಆಯಾಯ ವಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಯಾಯ ಮತದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಒಬ್ಬರೇ ಸರಿ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಕಾಫರು ಭಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಗ ಈ ನಮಗೆ ಹಾಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅದೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ, ಅದು ಅವರೇ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅನುಭವ ಪಾಠ ಒಪ್ಪಳಲ್ಲ, ಅನುಭವ ಪಾಠ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಗಮನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಭಾವವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವ ಭಾವನ ಇವಾಗ ಪರಮಾಣು ಎಲ್ಲವೂ ಗುಣಗಳೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಷೋಡಶ ಪದಾರ್ಥವೇ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಏನೇನು ಕಾಣ್ತಾರೋ ಆ ಕಂಡ ಭಾವ ಅವನನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವತ್ತಿನೇನೋ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಾನಿಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪರಸ್ಪರ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇವನು ಆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಆ ದರ್ಶನ ಇವನಿಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವನು ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತದ್ಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಠ ಅವನಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳಿ ತಿಪ್ಪಲಾಗ ಹೊರಡು ಒಪ್ಪಳಲ್ಲ. ನಮ್ದೇ ಸರಿ, ಭೇದವಾದಿಗಳು ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ, ವಲ್ಲಭ ಪಂಥದವರು ವಲ್ಲಭ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಭರ್ತೃಪ್ರಪಂಚ ಸರಿತಾರೆ, ಸಮುಚ್ಚಯವಾದ ಸರಿತಾರೆ, ಪ್ರಸಂಖ್ಯಾನವಾದ ಸರಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಯಾವ ವಾದವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದ ವೃತ್ತಾಂತ ಸಾರ ಸರ್ವಸ್ವ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಲಿನ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬಾ ಕಲ್ಪನಾ ವಿಚಾರ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಾದಿಯೋ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ತಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ರು ವಾದಿ ಕರೆದಿದ್ದಂತೆ, ಒಬ್ರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬೇರೆ ಮತ್ತವರು ಕರೆದಾಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ. ನೀವು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರೆದಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರಮಾಣ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಗ್ರಂಥ ಹಾಗೆ ನಾನೇನೇನು ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅದನ್ನ ಬರೆದಿಡ್ತೀನಿ, ನಂದಕ್ಕೂ ಪ್ರಮಾಣ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲ, ನನ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾದ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ. ಆಯ್ತು, ನಾಳೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು ಬಿಕ್ಸೋ, ರಾತ್ರಿ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು. ಇರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಮಾದ ದಿವಸ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಊರಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ವಿಚಾರ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅವ್ರೇನೋ ನಾವು ಹೇಳುವ ಗ್ರಂಥ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಮಾಣದ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಾರೆ? ನಮ್ ಗುರು ಹೇಳಿ ಸರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಗುರು ಅವ್ರ ಗುರು ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಾಗತ್ತದ. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅನೇಕಮತ್ಯ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಗೌಡಪಾದರು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ, ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ, ತತ್ವವನ್ನ ಯಾವ ಗುರು ಯಾವ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಆ ಶಿಷ್ಯ ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು, ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು, ಆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ವಿಚಾರವು ಇವನನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ, ಇವನು ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ, ಪರಸ್ಪರ ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಆ ಹಠ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅವರ ಮತವನ್ನ ನೀವು ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಗದ್ವೇಷ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಹೊರತು ಕನ್ವಿನೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವ ಮತದವರನ್ನು ಯಾರು ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ದುಡ್ಡಿನ ಆಮಿಷದಿಂದ ಮುಸಲ್ಮಾನರಾದ್ರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ದುಡ್ಡಿನ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗೋದು ಹೊರತು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಒಪ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಸುಳ್ಳೋದು. ಅದನ್ನ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಮತವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೊಗಳಕೋಸ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಇದು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಗದ್ವೇಷ ಅಭಿಮಾನ ಹಠ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ.
ಒಳ್ಳೆ ಶ್ಲೋಕ. ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು, ಮರಿಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾರತ್ರ ವಾದ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂತಾರೋ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ವಾದ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದವ್ರು ಮಾಡೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಹಿಂದೆ ಸದಾ ಇವರು ಗೋಂದಾಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯ ಶಿಷ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರು ಅಂತ ಅವನು ಪಂಡಿತ ಬಂದಂತೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಯಾಕಪ್ಪ ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನಪ್ಪ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಇದು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಟೈಟಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯನ ಗೆದ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಕೊಡುವ, ನಾನು ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸೋತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ವಾದ? ನಾನು ತತ್ವ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಬಂದವ್ರಿಗೆ ನಾನು ತತ್ವ ತಿಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಅದನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಇನ್ನು ವಾದ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಜಿಗೀಶುವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಜಿಗೀಶು ಬೇರೆ, ಜಿಜ್ಞಾಸು ಬೇರೆ. ಜೇತುಮಿಚ್ಛ ಜಿಗೀಶ. ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದವರು ಜಿಗೀಶು, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದವರು ಜಿಜ್ಞಾಸು. ಜಿಜ್ಞಾಸುಗೆ ಹೇಳ್ಬಹುದೇ ಹೊರತು ಜಿಗೀಶುಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಹೇಳಲೂಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಗೌಡಪಾದ ಮುಂದೆ ಅವಿವಾದಂ ನಿಬೋಧಕ ವಿವದಾಮೋನತಿ ಸಾರ್ಧಂ ಅವಿವಾದಂ ನಿಬೋಧಕ. ಯಾರ ಜೊತೆಲೂ ವಾದ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಯಾರತನೂ ದ್ವೇಷ ಕಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ರಾಗದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕಾಗಬೇಡಿ. ಸತ್ಯವಾದ ತತ್ವವನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ತೀವ್ರ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ನಿಮ್ದು ಯಾಕೆ ಸರಿ, ನಿಮ್ದು ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ವಾದ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಿಡಿ ಅವರಿಗೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ನಂದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ನನ್ ತಪ್ಪು ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನಿನ್ ಪಾಡು ನೀನು, ನನ್ನ ಪಾಡು ನನ್ಗೆ ಬಿಡು, ನೀನು ನಮ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬೇಡ. ಕೈ ಏನು ಅವಮಾನ ಇಲ್ಲ, ಏನು ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇ ಎಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ವಾದಿಯೂ ನಾನೇ, ಆ ವಾದಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವೂ ನಾನೇ, ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ ಆಗಿರುವಾಗ ಸೋತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಗೆದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ವಾದಿ ನನಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ಮತ ನನಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ತತ್ವದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಯಾವ ವಾದಕ್ಕೂ ನಾನು ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಮತಕ್ಕೂ ನಾನು ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನೊಳಗೆ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಮತಗಳು, ಮತೀಯರು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನಲ್ಲೇ. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾರಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ ಇದೆಯೋ, ಉತ್ಕಟ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆಯೋ, ನಾನು ಕೃತಾರ್ಥನಾಗಲೇಬೇಕು, ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ನಾನು ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೃತಾರ್ಥನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ತೀವ್ರ ತಹತಹತೆ ಯಾರಿಗಿದೆಯೋ ಅವನಿಗೆ ಈ ತತ್ವೋಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ಯಾರನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ತುಂಬಾ ರಾಗದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಿಂ ಬಹುನ ಹೆಚ್ಚೇನಪ್ಪ ಹೇಳೋದು? ಪ್ರಾಣಾದೀನಾಂ ಅನ್ಯತಮಂ ಉಕ್ತಂ ಅನುಕ್ತಂ ವಾ. ಪ್ರಾಣಾದೀನಾಂ ಅನ್ಯತಮಂ ಉಕ್ತಂ ಅನುಕ್ತಂ ವಾ. ಅನ್ಯಂ ಯಂ ಭಾವಂ ಪದಾರ್ಥಂ ದರ್ಶಯೇ. ಅನ್ಯಂ ಯಂ ಭಾವಂ ಪದಾರ್ಥಂ ದರ್ಶಯೇತ್. ಯಸ್ಯ ಆಚಾರ್ಯಃ ಅನ್ಯೋ ವಾ. ಆಚಾರ್ಯಃ ಅನ್ಯೋ ವಾ ಆಪ್ತಃ. ಅನ್ಯೋ ವಾ ಆಪ್ತಃ. ಇದಮೇವ ತತ್ವಮಿತಿ. ಇದಮೇವ ತತ್ವಂ ಇತಿ. ಸಹ ತಂ ಭಾವಂ ಆತ್ಮಭೂತಂ ಸಹ ತಂ ಭಾವಂ ಆತ್ಮಭೂತಂ ಪಶ್ಯತಿ. ಪಶ್ಯತಿ. ಅಯಮಹಂ ಇತಿ ವಾ. ಅಯಮಹಂ ಇತಿ ವಾ. ಅಯಮಹಂ ಇತಿ ವಾ. ಮಮ ಇತಿ ವಾ. ಮಮ ಇತಿ ವಾ. ಪ್ರಾಣಾದಿಗಳ ವಿಷಯನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೀವಿ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕ 28ರವರೆಗೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಮೇಲೆ ಹುಟ್ಕೊಂಡಂಥ ವಾದಿಗಳು. ನಮ್ಮೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಡ್ರಾಸ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹೋದಾಗ, ಚೆನ್ನೈ ಹೋದಾಗ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀವು ಓದಿ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಮಧ್ವ ರಾಮಾನುಜಾದಿಗಳನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ಇರ್ತದೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಹೊರಟೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಯಾಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಭೇದ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಭೇದ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಣುತ್ತೇನೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕನ್ನ. ಅದೇನು ಭೇದ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಹೊಸ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಸುಳ್ಳು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನೋಡಪ್ಪ, ಯಾರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನೇನು ಎದುರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಯಾರನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಮಧ್ವರಾಮಾನಿಗೂ ದ್ವೇಷಿಗಳೆಲ್ಲ, ವಿರುದ್ಧರು ಅಲ್ಲ, ಇದಲ್ಲ. ನಾನು ಖಂಡಿತ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾನ್ಯರೇ ಎಂದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಖಂಡನೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ವಿಚಾರ, ನನ್ನ ತತ್ವಗಳು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಿಚಾರ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಭಾಷೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಾದಿಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅನುಕ್ತಂ, ಇಲ್ಲಿ ಗೌಡಪಾದರು ಹೇಳದೇ ಇರುವಂತಹ ವಾದ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಆ ಭಾವವನ್ನ, ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಯಾವ ಗುರು ಯಾವ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೋ, ಇದೇ ಕಣೋ ಶಿಷ್ಯ, ಇದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಇದೇ ತತ್ವ ಕಣೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೋ ಯಾವ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಅನ್ಯೋವ, ಅದು ಆಚಾರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ನೇಹಿತನಾದವನು, ನಾನು ಓದ್ದೆ ಕಣೋ, ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಣೋ, ಅದನ್ನೇ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ನೇಹಿತನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಗುರುವು ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಅವನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನಾದವನು ಆಪ್ತನಾದವನು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಇದೇ ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಆ ಭಾವವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಾದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅದು ಆತ್ಮಭೂತ, ಹೌದು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೀನು ಹೇಳಿದ ಯುಕ್ತಿ ಹೊಂದತ್ತೆ, ಇದೇ ಸರಿಯಾದಂತಹ ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಅವರವರ ಮೂಗನೇರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಿಯಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರವರ ಲಾಜಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ನಾನು, ಇದೇ ನನ್ನ ತತ್ವ, ಇದೇ ನನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಕೂಡ್ದು, ಬಿಡಬಾರ್ದು, ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ. ಇದನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನಾನು ಹೇಸಲ್ಲ, ಬೈಯೋಕ್ಕೂ ಹೇಸಲ್ಲ, ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೂ ಹೇಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಅಭಿಮಾನ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಮತದ ಮೇಲೆ, ಆ ಮತಿ ಮೇಲೆ, ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮೇಲೆ, ಆ ದರ್ಶನ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಠ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತಂಚ ದ್ರಷ್ಟಾರಂ ಸಹ ಭಾವ ಅವತಿ, ತಂಚ ದ್ರಷ್ಟಾರಂ ಸಹ ಭಾವ ಅವತಿ. ಆ ಕಂಡ್ಕೊಂಡಂತ ಆ ಮತ ಆ ಕಂಡ್ಕೊಂಡವನನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅವನನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ತಾನಿಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅವನು ಕಾಪಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ. ಆ ಮತ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಇವರು ಹೇಗೆ ಆ ಮತವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಟ್ರೋ ಆ ಮತವೂ ಕೂಡ ಇವರನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಮತಕ್ಕೂ ಚೇತನತ್ವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತವು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೋ ಚೇತನವೋ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಆ ಹಠ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಅದು ಕಾಪಾಡೋದು. ಆ ವಾದದಲ್ಲಿ, ಆ ವಿಚಾರ, ಆ ಮತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಹಠ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಅದು ಇವರನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋಕೆ ಅರ್ಥ. ರಿಯಲಿ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಆ ವಿಚಾರ, ಆ ಮತ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ವಿಚಾರನು, ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಕರೆಕ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಊರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಅದು ಇವನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವನು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಅವನು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನೋ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ವಿವೇಕ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡ್ ಇದೆಯೋ, ವಿಶಾಲ ಹೃದಯ ಇದೆಯೋ, ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರೂ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅದರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಾಲ ಹೃದಯ ಇದ್ದವರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ತತ್ತತ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅಂತ ಅಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೂ ನಿಲುಗಡೆ ಇರಲ್ಲ. ನೀವೀಗ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಪೂರಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವ, ಒಂದ್ಸತಿ ಒಬ್ರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನನ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ನಾಮಕರಣ ನಾವ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಮತ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಆ ಕಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಮತವನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿ ಗುರುವೆ. ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎತ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಎತ್ಕೊಟ್ರು ಅವರು ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅದ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಟ್ರು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ಕೊಡ್ಲಿ ಗುರುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡ 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 ಅಂತ ಕೇಳತ್. ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ ಕೃತಕೃತ್ಯೋಸ್ಮಿ. ತಂಚ ದ್ರಷ್ಟಾರಂ, ಆ ಕಾಣುವಾತನನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಭಾವ ಅವನ್ ಕಾಪಾಡತ್ತೆ. ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸ್ತೀನಿ ಕಣಯ್ಯ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಕ್ಷವಾಗಿರ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿನಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಟಕ್ಕನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮುಲಾಜಿಲ್ದೇನಿಯ ಇನ್ನು ಮಿತಿ ಮೀರ್ತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದವನ್ನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶೇಷಂ ಕೋಪೇನ ಪೂರೈಯೇ, ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೈದಾಲು ನೀನು ಇನ್ ಕಡೆ ಬಾ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಶೇಷಂ ಕೋಪೇನ ಪೂರೈಯೇತ್ ಅಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ತ್ವಂಶುಂಠ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡು, ಅಷ್ಟೇ ಎದ್ ಬಂದ್ಬಿಡು, ನಿನ್ ಮುಟ್ಟಾಳ, ನಿನ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಡ ಅವನನ್ನ. ಯೋ ದರ್ಶಿತೋ ಭಾವಃ ಅಸೌ ಸಹ ಭೂತ್ವಾ ರಕ್ಷತಿ. ಯಾವ ಭಾವವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರವನ್ನ, ದರ್ಶನವನ್ನ ಯಾವ ಗುರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದಾನೋ ಆ ದರ್ಶನ, ಆ ಭಾವ ಇವನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಕಾಪಾಡತ್ತೆ, ಇವನು ಒಂದಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ನಾನು ನೀನು ಒಂದೇ, ಆ ದರ್ಶನವು ದರ್ಶನ ಕಾರಣಾದ ನೀನು ಇಬ್ರು ಒಂದೇ, ನಿನ್ನ ನಾನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಬೇಡ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಅದಂತ ಇದೆ. ಇವನು ಕೂಡ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಂಗೆ ಅರ್ಸವಾಗು ಇವನು ಅಂತಾನೆ. ಇವನು ಹೇಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕಾಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಕ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನ, ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನ, ಅದರ ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಈ ಘಟನೆಗಳು, ದೃಶ್ಯಗಳು, ವಿಚಾರಗಳು ಅದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸ್ಕೊ ಹಂಗೆ ಅವನು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆಗ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ.
ಸ್ವೇನ ಆತ್ಮನ ಸರ್ವತಃ ನಿರುಣದ್ಧಿ. ಆತ್ಮನ ಸರ್ವತಃ ನಿರುಣದ್ಧಿ. ತನ್ನ ಆ ಭಾವದಿಂದ, ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ, ಆ ವಿಚಾರವು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಇವನನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಮತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದಿರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಮತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಇದು ಅಭಿಮಾನ ಟಕ್ಕನ ಎದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಒದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೈದ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಗಡಿ ನೀನ್ ಬರ್ಬೇಡ, ನೀನ್ ತಪ್ಪು, ನೀನ್ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಮುಟ್ಟಾಳ, ಆ ದಿನ ನೀನ್ ಮುಟ್ಟಾಳ, ನೀನ್ ಮುಟ್ಟಾಳ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಮುಟ್ಟಾಳ, ಆ ದಿನ ನೀನ್ ಮುಟ್ಟಾಳ, ಆಯ್ತಾ ಹೌದು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತಸ್ಮಿನ್ ಗ್ರಹ ತದ್ಗ್ರಹ ತಸ್ಮಿನ್ ಗ್ರಹ ತದ್ಗ್ರಹ ತದಭಿನಿವೇಶ ತದಭಿನಿವೇಶ ಇದಮೇವ ತತ್ವಮಿತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಹಠ, ಅದೇ ತದ್ಗ್ರಹ. ಇದ್ದೇ ಸರಿ, ಇದ್ದೇ ಸರಿ, ಇದ್ದೇ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದ್ದೇ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮುಟ್ಟಾಡ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜನರನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಯಂ ನಷ್ಟ ಪರಾನ್ನಾಶ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಹಾಳ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ವಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾರ್ದು ಸರಿಯೋ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಇರ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಸೇರದೇ ಇದ್ದವರು, ಮಧ್ಯಮ ಜನರು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಕಪಿಲೋ ಯದಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಣಾದೋ ನೇತಿಕಾಪ್ರಮ ಉಭೌ ಯದಿ ಸರ್ವಜ್ಞೋ ಮತಭೇದ ಕಸಂತಯೋ. ಕಪಿಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಕಣಾದ ಯಾಕಲ್ಲ ಅಂತ, ಕಣಾದನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಪಿಲನೂ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಮತಭೇದ ಹೇಗ್ ಬಂತು? ಮತಭೇದ ಬರಕ್ ಕಾರಣ ಏನು? ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತೀರ್ಮಾನ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಮಾಂಸಕಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಕೊಡಕ್ಕಾಗದೇನೆಯೇ ಆ ತತ್ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವೇದೋಷಧ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ವೇದದ ಬಂಜರ ಭೂಮಿ ಅದು. ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪನಿಷತ್ ಏನು, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂಜರ ಭೂಮಿ ಇದ್ದು ಏನು ಬೆಳೆಯಲ್ವಾ, ವೇದದ ಊಷರ ಪ್ರದೇಶ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೀಮಾಂಸಕರು, ವೇದ ಪ್ರಮಾಣಕರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಕಾಲ. ಆ ವೀರ ಮೀಮಾಂಸಕರು ಅನ್ನುವಂಥವ್ರಂತೂ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ರು, ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಈಶ್ವರನೂ ಇಲ್ಲ, ದೇವತೆಗಳು ಇಲ್ಲ, ಕರ್ಮವೇ ಫಲ ಕೊಟ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು 350-400 ಶ್ಲೋಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೂರ್ಯಸ್ತಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬೃಹದ್ವಾರ್ಷಿಕದಲ್ಲಿ. 350 ಸಂಬಂಧ ವಾರ್ಷಿಕದಲ್ಲಿ 300-400 ಶ್ಲೋಕ. ಯಪ್ಪ, ಎರಡೂ ಅಪ್ರಸ್ತುತ. ಮೊದಲಾಗಿ ಅವರು ಅನುವಾದ ಮಾಡೋದು ವಿವೇಕ, ಖಂಡನೆ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ವಿವೇಕ. ಏನ ಸಹ ತಂ ಗ್ರಹೀತಾರಂ ಸಹ ತಂ ಗೃಹೀತಾರಂ ಸಮುಪೈತಿ ತಸ್ಯ ಆತ್ಮಭಾವಂ ನಿಗಚ್ಚತಿ ತಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಆತ್ಮಭಾವಂ ನಿಗಚ್ಚತಿ. ಅದನ್ನ ಆತನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಿಷ್ಯನು ಆ ಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆತನನ್ನ ಅವನು ಆ ಇದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಭಾವನ ಪಡ್ಕೊಳತ್ತೆ, ಅದೇ ತಾನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಿವೇಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ವಿವೇಕ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಮುಮುಕ್ಷುಳಾದವರಿಗೆ ಅದು ಬಹಳ ವಿಕ್ಷೇಪ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸಲ್ಲಿ. ಅವರು ಮಹಾತ್ಮರು, ಸರ್ವಜ್ಞರು, ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ಅದು ಬಹಳ ವಿಕ್ಷೇಪ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ. ಆ ಗ್ರಹೀತನ ಯಾರು ಆ ಮತವನ್ನ ಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ, ಆ ಮತ ಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನನ್ನ ಆ ಮತ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ತಮ್ಮ ಸ್ವಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏತೈರೇಷೋ ಪೃಥಗ್ಭಾವೈಃ ಏತೈರೇಷೋ ಪೃಥಗ್ಭಾವೈಃ ಪೃಥಗೇವೇತಿ ಲಕ್ಷಿತಃ ಪೃಥಗೇವೇತಿ ಲಕ್ಷಿತಃ ಯೋ ವೇದ ತತ್ವೇನ ಏವಂ ಯೋ ವೇದ ತತ್ವೇನ ಕಲ್ಪಯೇತ್ಸೋ ವಿಶಂಕಿತಃ ಕಲ್ಪಯೇತ್ಸೋ ವಿಶಂಕಿತಃ. ಏತೈರೇಷೋ ಪೃಥಗ್ಭಾವೈಃ ಪೃಥಗೇವೇತಿ ಲಕ್ಷಿತಃ ಏವಂ ಯೋ ವೇದ ತತ್ವೇನ ಕಲ್ಪಯೇತ್ಸೋ ವಿಶಂಕಿತಃ. ಏತೈಃ ಏಷಃ ಏತೈಃ ಏಷಃ ಪೃಥಗ್ಭಾವೈಃ ಅಪೃಥಗ್ಭಾವೈಃ ಪೃಥಕ್ ಏವ ಇತಿ ಲಕ್ಷಿತಃ ಏವಂ ಯಃ ವೇದ ತತ್ವೇನ ಕಲ್ಪಯೇತ್ ಸಹ ಅವಿಶಂಕಿತಃ. ನಿಶಂಕಿತ ಆಯ್ತು. ಏತೈಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪ್ರಾಣಾದಿಸ್ಥಿತ್ಯಂತೈಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಪ್ರಾಣಾದಿಸ್ಥಿತ ಏತೈಃ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ. डराइते डर आयता है, डर लगता है ना, बहुत डर लगता है, देखने के लिए बहुत डर होता है.
ಏತೈಹಿ ಏಷಃ ಏತೈಹಿ ಪ್ರಾಣಾದಿಸ್ಥಿತ್ಯಂತೈಹಿ ಪದಾರ್ಥೈಹಿ ಏಷಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಏಷಃ ಆತ್ಮ. ಈ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸ್ವಯಂ ಅಪೃಥಕ್ ಭಾವೈ, ಇದೆಲ್ಲ ಪೃಥಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಭಾವಗಳು. ಅಪೃಥಕ್ ಭಾವೈ ಏತೈಹಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಪಿತ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಸಾವಿರಾರು ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಎದ್ದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ, ಸಾವಿರಾರು ಗುಳ್ಳೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ನೀರಿಗಿಂತ, ಸಾವಿರಾರು ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಅನ್ಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ನೀರೇನಾಗೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಾದಿ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತತ್ವತಃ ಆತ್ಮನೇ. ಆದರೂ ಪೃಸಗೇವ, ಪೃಸಗೀವ ಅನ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಪೃಸಗೇವೇ. ಆದಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೇ ಅಂತಾರೆ, ಇವರು ಪೃಸಗೀವ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಕಣ್ರೋ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಣೋ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವ ಯಾವುದೋ ಸತ್ತು ಚಿತ್ತು, ಇದೇ ತೋರತ್ತೆ, ಇದೇ ತೋರತ್ತೆ, ಇದೇ ತೋರತ್ತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ತೋರಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹಗ್ಗವನ್ನ ಹಾವು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಹಾವು ತೋರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಅಂತ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೋಲು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕೋಲು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನೀರಿನ ಕೋಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ನೀರಿನ ಕೋಡಿ ಅಂತಾನೆ. ಇವಾಗ ಆ ಇದು ಇದು ಅನ್ನೋದು ಹಾವಿಗೆ, ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಗೆ, ಕೋಲಿಗೆ, ನೀರಿನ ಕೋಡಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಇದು ಅನ್ನೋದು ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಇದು ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು? ಇರೋದು ಹಗ್ಗ ಅಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದರ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಾವು, ಇದು ನೀರಿನ ಕೋಡಿ, ಇದು ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ, ಇದು ಕೋಲು, ಇದು ನೆಲದ ಬಿರುಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಇದು ಇದು ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಕೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದೋ, ತೋರಿಕೆಗೆ ಆಸ್ಪದವಾದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೋ? ನಮ್ಗೇನನ್ಸತ್ತೆ? ತೋರಿಕೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ. ಇದು ಹಾವು ಅನ್ನೋದ ಹಾವು ಇದು ಹಾವಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಹಾವು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ವಸ್ತುತಃ ಪರಮಾರ್ಥತಃ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು? ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಹಗ್ಗದ ಇರುವಿಕೆ ಹಾವಿನಲ್ಲೂ, ಕೋಲಿನಲ್ಲೂ, ಹೂಮಾಲೆಯಲ್ಲೂ, ನೀರಿನ ಕೋಡಿಯಲ್ಲೂ, ನೆಲದ ಬಿರುಕಲ್ಲೂ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಭೂಮಿ, ಇದು ನೀರು, ಇದು ಬೆಂಕಿ, ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಇದು ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲ ತೋರಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಆತ್ಮನ ಇರುವಿಕೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಇರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ನೀರು ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರು ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಆಧಾರ, ಅದು ತತ್ವ, ಅದು ಪರಮಾರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಒಂದು ಕಲ್ಪಿತ. ಹಾಗೆ ತೋರಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅರಿವು. ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ನೀರು, ಭೂಮಿ, ಬೆಂಕಿ ತೋದೆ. ನನ್ನ ಇರುವನ್ನು, ಅರಿವನ್ನು ಕೊಡಿ, ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಬೆಂಕಿ ತೋರಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಎಪ್ಪಲಾಗಳು ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಬಂಗಾರ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಭರಣ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ, ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದ್ರೆ ಮಡಿಕೆ ಕುಡಿಕೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ, ಅರಿವು ಇರುವು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಪದಾರ್ಥ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ, ಸಚ್ಚಿತ್, ಅದೇ ಪರಮಾರ್ಥ. ಅದೇ ಎಲ್ಲೋ ಪೃಥಕ್ ಭಾವೈ, ಪೃಥಗೇವೇ ಅಪೃಥಕ್ ಭಾವೈ, ಬೇರೆ 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 ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಪ್ರಾಣಾದಿ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೋ ಹಾಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಏವಂ ಯೋ ವೇದ ತತ್ವೇನ, ಈ ರೀತಿ ಯಾವಾತನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಅರಿಯುತ್ತಾನೋ, ತತ್ವೇನ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ವಿದ್ಯಮಾನ ರೂಪದಿಂದ, ಪರಮಾರ್ಥ ರೂಪದಿಂದ, ಸತ್ಯ ರೂಪದಿಂದ ಯಾವಾತ ಅರಿಯುತ್ತಾನೋ, ಕಲ್ಪಯೇತ್ ಸೋವಿಶಂಕಿತಃ ಸಹ ವೇದಾರ್ಥಂ ಕಲ್ಪಯೇತ್. ಕಥಂ ಕಲ್ಪಯೇತ್? ಅವಿಶಂಕಿತಃ, ನಿಸ್ಸಂದೇಹತೆಯ. ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಯಾವನು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗೆ ವೇದಾರ್ಥ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ವೇದ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಂದದ್ದು. ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ಪರಮಾತ್ಮನಾಗ್ತಾನೆ. ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾದ್ಮೇಲೆ ತನ್ನಿಂದ ಬಂದ ವೇದದ ಅರ್ಥ ತನಗ್ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಬರೆದ ಕಾಗದದ ಅರ್ಥ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಕಾಳಿದಾಸನಿಗೆ ತಾನು ಬರೆದಂತಹ ಕುಮಾರ ಸಂಭವ ರಘುವಂಶದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನು? ಕಾಳಿದಾಸನಿಗೆ ಕಾಳಿದಾಸನೇ ಬರೆದಂತಹ ಕುಮಾರ ಸಂಭವ ಅಥವಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳಿಗೆ ರಾಮಾಯಣದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನು? ಯಾವ ಮಹಾತ್ಮ ಯಾವ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ಆ ಗ್ರಂಥದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇದೆಯೇನು? ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಬಂದ ವೇದವು ಪರಮಾತ್ಮಿಗೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅದರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತೋ, ಪರಮಾತ್ಮ ರೂಪತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗೂ ವೇದ ಅರ್ಥ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಕರ್ಮಪರ, ಇದು ಉಪಾಸನಾ ಪರ, ಇದು ಜ್ಞಾನಪರ, ಇದು ಅರ್ಥವಾದ, ಇದು ಗುಣವಾದ, ಇದು ವಿದ್ಯಮಾನವಾದ, ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರಶಂಸಾವಾದ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ವೇದಾರ್ಥ ವಿಂಗಡ ಮಾಡಿ ವಿವೇಕ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಅವನೇ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನು, ತಕ್ಕವನು, ಅರ್ಹನು. ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಧ್ಯಾತ್ಮವಿತ್ ಕ್ರಿಯಾಫಲ ಉಪಾಶ್ನತೆ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮವೇತ್ತು ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಕ್ರಿಯಾಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಾರ, ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಲಾರ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ವೇದಾರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯೇ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲನು, ಅವನಿಗೆ ವೇದಾರ್ಥ ಗೊತ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ. ವೇದಾರ್ಥವನ್ನ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಿಂದ ಆಗಲಿ, ವ್ಯಾಕರಣದಿಂದಲಾಗಲಿ, ಬರೀ ಮೀಮಾಂಸಾ ನ್ಯಾಯದಿಂದಲೇ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಕರಣ ಮೀಮಾಂಸಾ ನ್ಯಾಯಬಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ತಳಹದಿಯಾದ ಅನುಭವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಅನುಭವ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಆತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ವೇದಾರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇದು ಶಬ್ದಾರ್ಥವಾಗತ್ತೆ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಸಿಹಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸಕ್ಕರೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ, ಊಟ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬತ್ತೇನೋ. ಶಬ್ದದಿಂದ ಪದಾರ್ಥ ಅನುಭವ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಪದಾರ್ಥನ ಬಾಯಿಗೆ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಕ್ಕರೆ ಅನುಭವ. ಹಾಗಾಗಿ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಮಾಡೋದು ಬಿಡಬೇಕು. ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರೇಸರು, ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಗೋಡ್ವಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಹ ವೇದಾರ್ಥಂ ಅಭಿಶಂಕಿತ ಕಲ್ಪಯೇ. ವೇದಾರ್ಥ ಪದವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಯಾನು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಯಾನು ಯಾವುದನ್ನ, ವೇದಾರ್ಥವನ್ನ. ಅವನಿಗೆ ವೇದಾರ್ಥ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಇದೆ ಮಿಥ್ಯಮ್ಮಂತೆ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡವನು. ಬಾಕಿಯವರೆಲ್ಲ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ತಿಳಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರವರ ಮತಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರ ಬುದ್ಧಿಮೂರ್ತಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೇದಾರ್ಥ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ವೇದಾರ್ಥದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡೋ ವೇದಾರ್ಥ ಕರೆಕ್ಟೋ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾಡೋದು ಕರೆಕ್ಟೋ, ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಕರೆಕ್ಟೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಭಿನ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ಎಷ್ಟು ಭಿನ್ನ ಕೌರು ಹಿರಿಯಸ್ಯ ಮತಂ ಪ್ರಮಾಣಂ. ಹಾಗೆ ಮಹಾಜನೋ ಏನು ಗತಸ್ಸ ಪಂಥ ಅಂದ್ರು. ಮಹಾಜನರು ಏನು ಹೋಗ್ತಾರೋ, ತುಂಬಾ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅದೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋ ಒಂದು. ಎಷ್ಟು ತರಹ ವಾದಿಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ. 10 ನಿಮಿಷ ಇದೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮುಂದೆ ಕೇಳೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಪ್ಪ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಮುಕ್ಷು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಎರಡು ಸಾಧಕನಿಗೆ ಮುಮುಕ್ಷು ಕಂಡ್ಕೊಂಡವನು. ಇನ್ನೇನೋ ಹೊರಡೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಹೇಳಿಮ್ಮ. ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಗುರುಗಳು ಯಾವ ಗುರುಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವ ಮತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದೇ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದಾಗತ್ತಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲೂ ನಾವು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವಂತ ವಾತಾವರಣ, ಮನೆ ವಾತಾವರಣ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರು ಸರಿಯಾದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ತಲುಪ್ತೀವಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಆಗತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸೂತ್ರ ಭಾಷೆದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪರತಂತ್ರ ಪ್ರಜ್ಞರು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಜ್ಞರು ಅಂತ 2 ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಉತ್ತಮರು, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಪರೋಪದೇಶವನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಂಥವರೋ ಅವರಿಗೊಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರತಂತ್ರ ಪ್ರಜ್ಞರಿಗೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷಪಾತ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡವರೇ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಾಗನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅದು ಶ್ರೇಯ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ಡಿ ಆಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ವೈದಿಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೇದ ಪ್ರಮಾಣಕವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಹೊರತು ವೇದವು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಧನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಪುರುಷಮತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು, ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ವೇದ ಶೈವ ಮತವಾಗಲಿ, ವೈಷ್ಣವ ಮತವನ್ನಾಗಲಿ, ಶಾಕ್ತ ಮತವನ್ನಾಗಲಿ ಯಾವ ಮತವನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಶಿವ, ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ, ಗೌರಿ, ಗಣಪತಿ ಆತಹ ವಿಚಾರ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದು ಸತ್ಯ ವಿಚಾರ, ತತ್ವ ವಿಚಾರ. ಅದನ್ನ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣಕರಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೊದಲನೇ ನೇಮ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು.
ಎರಡನೇದಾಗಿ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣಕರನ್ನೇ ಗುರುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿರೋದನ್ನೇ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವ ನಿಯಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಗುರುಗಳನ್ನೇನು ಬೈಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮೌನವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಗುರು ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಆಪಸ್ತಂಬರಿ ವಾಕ್ಯನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ನೀವು ಕಲಿತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಗುರುಗಳನ್ನು ಬೈಬೇಡ, ಏನು ಅನ್ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಗುರು ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಪುಣ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ಅರ್ಧ ದಾರಿ ಬಂದು ಬೇರೆ ದಾರಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಮಾರ್ಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರು ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಸಂಕೇತಿಗಳು ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು 2 ವಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾಠವನ್ನು ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮೂಲ ವಿದ್ಯಾ ಖಂಡನೆ ಮಾಡೋದು ಇದು ಮಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಮುಖ್ಯವೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಜನ್ಮ ಕೃತಾರ್ಥವಾಗೋದು ಮುಖ್ಯವೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದು ಮುಖ್ಯವೋ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಿ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಅದು ಪ್ರಧಾನ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟಂತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನೋ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ವಿಷಯ ಬೇರೆ. ಒಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯವಶ ಸದ್ಗುರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಳ್ದು ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗ್ ಪುಣ್ಯವಶಾತ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅನುಭವ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಅನುಭವ ಅಂತ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಪುಣ್ಯ ಇದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಸಿಗ್ತಾನೆ, ಅನುಭವಿಯಾದ ಗುರು ಸಿಗ್ತಾನೆ, ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಸಿಗತ್ತೆ, ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉಪದೇಶ ಸಿಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಗೆ ತಂದ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಇವ್ರು ಏನಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಗುರುಗಳನ್ನ. ಇದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಅಂತಾರೆ. ಅನುಭವನೂ ನಮ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇ ಅನುಭವ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಅನುಭವದಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಪ್ಪ, ಈ ಕೊನೆಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಯಾರಿಗಾಗತ್ತೋ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಅನುಭವ ನನ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ತಪ್ಪ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರದನ್ನು ಸಹಿತಪ್ಪ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡುದು, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವೇದದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದು ಮಾರ್ಗ ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ದು ಒಂಟಿಡ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಇದಾಗಿರೋದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವೇನಾದ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆಗಿ ಮುಲ್ಲಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ರು. ಇರ್ಬಹುದನಪ್ಪ, ನಂಗೆ ಅದು ಅನುಭವ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನ್ ಹೇಳಿ, ನೀನ್ ಹಂಗ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಂಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತ ನೀವು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮುಲ್ಲಾ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಕುರಾನನ್ನೇ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನೇ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನೇ ಜನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ನೀವು ಹಂಗ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಆಗಿ ಹುಟ್ಬಿಟ್ಟು ವೇದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಾಗಿದ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ವಾದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಂಗೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಒಂದು, ನಂಗೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿ. ಒಂದು, ಇವಾಗ ನಾವು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳದ್ ಕೇಳಿದ್ರು ರೈಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ರಾಮಾನುಜನ ಕೇಳಿದ್ರು ರೈಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳದ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ಲಸ್ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವೇದನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದೇ ಮಾಯೆ ಮಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗತ್ತಲ್ವಾ? ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ವೇದವೇ ಹೇಳಿದೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅತ್ರ ವೇದ ಅವೇದ ಅಂದ್ರೆ ವೇದವಾಕ್ಯ, ಅದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಮಾಯಾ ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ವಾಕ್ಯನ ಅವರು ಬೇರೆ ತರ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಆತನು ಇದೆಲ್ಲ ಕನಸುಗಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಒಪ್ಪಳದೆ ಹೋದ್ರು ಎಚ್ಚೆತ್ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಹೌದು ಒಬ್ಬ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ, ಇದೆಲ್ಲ ಕನಸು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ವಾದ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಎಚ್ಚೆತ್ ಮೇಲೆ ಹೌದು ಅವನು ಬಂದು ಕನಸು, ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕನಸು, ಎಚ್ಚೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ವ ನೀವು? ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ. ಅವರ ಅನುಭವದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಮಾತು ಅತ್ರ ವೇದಾಹ ಅವೇದಾಹ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ತರ್ಕ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಅನುಭವ ನಾವೇ ಹೆಂಗ್ ತಂದ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ನೀವು ಅನುಭವ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಇವಾಗ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ವಿಚಾರ ಅನುಭವ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವರು ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅರಿವಿನ ರೂಪದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ
ನೀನು ಅಚೇತನ ಅಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ, ನೀನು ಚೇತನನು, ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವಾತನು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ, ಹೌದಾ ಅಂತ. ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವಾತನ, ಅಥವಾ ನಾನು ಬೆಳಗದೇ ಇರೋದು ಅನ್ನೋದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಅಚೇತನ ಆಗಿರೋದು ಅನುಭವ ನಿಮಗಿದೆಯಾ? ನಿಮಗೆ ನಾನು ಅಚೇತನ ನೀವು ಅನುಭವ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ನೀವು ನಾನು ಅಚೇತನನು ಅಂತ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಹಾಗೆ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ನೀವು ಚೇತನ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಎಚ್ಚರವೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನುಭವ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಇಡೀ ಎಚ್ಚರ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಏನಿದೆ? ಎಚ್ಚರ ಅನ್ನುವಂಥ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತಗಳು, ನಾಮರೂಪಗಳು, ಕಾಲದೇಶವು ಅಷ್ಟನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ. ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ನೀವು ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ತಿರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಲೌಕಿಕವಾಗಿಯೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿಯೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಹೊಂದಲ್ವಲ್ಲ ನೀವು ತರ್ಕ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಯಾರು ಅನುಭವದ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೋಬೇಕು. ಅನುಭವದಿಂದ ನೋಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಹೇಳಿ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ ಅನುಭವ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಿರಬೇಕು. ಏನಿರ್ಬೇಕು? ನಾನು ಕೃತಾರ್ಥನಾಗಬೇಕು, ನಾನು ಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕು, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಬರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹುಳ್ಕೊಂಡ್ ತೋರಿಸೋದೇ ನಿಮ್ ಮನೋಭಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ವಾದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಖಂಡಿತ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ. ಆಯ್ತು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ತಪ್ಪು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೋಗಿಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂತೀನಿ ಹೊರತು ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಹೊರಟಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರನ್ನೂ. ನಾನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ಅನುಭವ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಅನುಭವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಹೊಂದತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೊರತು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾನು ಏನಿದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಜ್ಞಾಪಕಂ, ಬೆಳಕು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೋ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯುಕ್ತಿ ಅನುಭವದಿಂದ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಾತಿನಂತೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅನುಭವ ಬಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಏನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನನಗೇನು ಕೋಡ್ ಬರಲ್ಲ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಆಗಲ್ಲ. ಗುರುಗಳೇ, ಈ ಜ್ಞಾನಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವೇದ ತತ್ವೇನ ಕಲ್ಪಯೇತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ವೇದ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನಿ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ವೇದ ಬಲ್ಲದೇ ಇರೋನು ಜ್ಞಾನಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, ವೇದ ಶಬ್ದ ರಾಶಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡಿ. ವೇದ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೇದದ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡವನೇ. ವೇದ ಶಬ್ದ ರಾಶಿ ಅಲ್ಲ, ವೇದವು ಜ್ಞಾನ ರಾಶಿ. ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ವೇದ ಶಬ್ದವೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ವೇದವು ಹೇಳುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಲೌಕಿಕ ಭಾಷೆಯಿಂದಲೂ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಆ ಶಬ್ದ, ಇವಾಗ ತತ್ವಮಸಿ ಇದೆ, ಅದೇ ನೀನಾಗಿರುವೆ ಅನ್ನೋ ವಾಕ್ಯವು ತತ್ವಮಸಿ ವಾಕ್ಯವು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂದಿಲಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ, ನೀನು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ, ಆಗಿರುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ಆ ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ, ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷ್ಯ, ಲಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಂತ, ನೀನು ಗುರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ತಗೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದನ್ನೋ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಆಗತ್ತಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ತಪ್ಪು ಹೇಳೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಾನಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿರೋ ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಈ ನಾನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಈ ನಾನು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ದೇಹವನ್ನು, ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನು, ಮನಸ್ಸನ್ನು, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವೇ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವೇ. ದೇಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮನಸ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾವು ಹಗ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಹಾವು ಹಗ್ಗ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿಜವಾಗಿ ಹಾವು ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತೋರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹಾವಲ್ಲ, ಹಗ್ಗವೇ ಹಾವಾಗ್ತದೆ, ಹಗ್ಗ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾವನ್ ಬಾಧೆ ಮಾಡಿ ಹಗ್ಗನ್ ತಿಳ್ಕೊ ಹಾಗೇನೆ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವಾಗ ನಾವುಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ಪಿತ ನಾನು, ಇದನ್ನ ಬಾಧೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಾನಾದ ಸ್ವರೂಪವು ನಾನು ನೀನು ವಿಭಾಗವಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೇವಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಲಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ.
ಕೊಂಬೆ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಲಕ್ಷಿಸ್ತಾರೋ, ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ನಾನು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಿರುವ ಅನಾತ್ಮಾಂಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದು ತಾನಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ. ಅದು ಹಾಗಾಗೇ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಯೋಗ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಅಂತ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮನೋನಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಗೌತಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಾನೆಂಬುದರ ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇ, ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ. ರಮಂತೆ ಯೋಗಿನ ಹಾಗೆ ರಾಮ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಜಗದ್ರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಜಗನ್ಮಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಅವನು ವೇದವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾನೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ವೇದಾರ್ಥವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ವೇದ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ, ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಆದವನು ಅನ್ಡೌಟೆಡ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ವೇದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ 3 ಭಾಗ ಇದೆ: ಕರ್ಮಕಾಂಡ, ಉಪಾಸನಾ ಕಾಂಡ, ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ. ಅದನ್ನ ಕಲಬೆರಕೆ ಇಲ್ದೇನೆ ವಿವೇಕದಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಓಂ ಶನ್ನೋ ಮಿತ್ರ ಶಂ ವರುಣಃ